дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, саломи худро мерасонем аз варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб ки инҷо рақобати мавқуфмондаи даври панҷуми лигаи олии мамлакат бинои дастаҳои Равшани Кулоб ва Регартадази Турсунзода баргузор мегардад. ва махсусан бозии дастаҳои Равшану Регартадаз агар гӯем ки имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб сурат мегирад. бале, ҳамин тавр ҳаст. имрӯз ин бозиҳои мавқуфмондаи даври панҷумро мо бо ҳам тамошо хоҳем кард. дар доираи ин сабқатҳои номбаршуда даври мазкур Равшан бо Регартадаз ва Куктош бо клуби марказии варзиши Артиш имрӯз рақобат мекунанд. се бозии дигар пагоҳ баргузор хоҳад шуд. биёд мо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳои Равшану Регартадаз. Равшан имрӯз ҳайаташ чунин аст. рақами 55 Гриценко Евгений дарвозабон, рақами 14 Бахтовари Хуршед, 15 Самуил Офори, 23 Муҳаммад Насков, 27 Шаҳриёри Иноятулло, 6 Маъабох Эммануел, 19 Айдан Окран, 21 Акомади Жозеф, 11 Амирҷон Сафаров, 63 Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа ва 9 Худоиддозода Абдуфато. Сармураббии даста Тоҳир Муминов. ҳайати Регартадазро албатта баъди чанд лаҳза мо метавонем ки якҷоя аз он нақшае ки худи мураббиён таррезӣ кардан боз ошноӣ пайдо кунем. Далер Азизов дарвозабон рақами 1, Шоҳрух Сангов рақами 5, рақами 7 Расул Файзов, Ёқубҷон Ахмедов рақами 21, капитани даста Фирӯз Қараев рақами 8, Фирӯз Бобиев рақами 10, 6 Шӯҳрат Элмуродов, 7 Аминҷон Эргашев, 20 Ҳикматулло Расулов, 9 Абдухалил Боронов ва рақами 10 Нуриддин Ҳамроқулов. имрӯз албатта ки иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Фарҳод Холбековро ки як лаҳза ҳам коргардон манзури мо карданд ва бозии имрӯзаро Сайёҷон Зайниддинов рефери фифа аз шаҳри Душанбе ҳакамӣ хоҳад кард. ба ӯ Хисрави Сидиқзод аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин Фарҳод Куралов аз шаҳри Душанбе кӯмак хоҳанд кард. довари эҳтиётӣ Қурбонмурод Шарепов аз шаҳри Ҳисор, нозири бозии имрӯза Соҳроб Ҳамидов ва инспектори доварон Ҳабибулло Назруллоев. Амоншоҳ Абдулло Умарбоев ҳайати мураббиёни дастаи Регартадазро ташкил менамоянд. бо ҳузури имрӯза албатта мо мебинем ки аз қисмати рост зуд барои задани зарбаи кунҷӣ меҳмонон ҳуқуқ пайдо карданд. акнун дар раванди талоши футболбозони сурхпӯш имрӯз ҳам мебинем. агар мо ба бозии охирини ҳарду даста таваҷҷӯҳ кунем, бисёр ҳам ҷиддӣ буд. боз ҳам ҷиҳатҳои фарқкунандаи худро дошт ки дастаи Равшани шаҳри Кулоб чӣ гуна ба нокомӣ рӯбарӯ буд ва баъдан натиҷа баробар шуд ва рафти сабқати дастаҳо албатта хеле ҷолибу фарқкунанда ҳам буд ва махсусан зарбаи задаи Фирӯз Қараев ки бисёр дар хотири мухлисон ҳам то дер боз боқӣ мехоҳад монд ва акнун аз ин минтақа ҳоло зуд соҳибони майдон аз аутубро ба бозӣ медароранд. Равшани шаҳри Кулоб то ба имрӯз агар мо ба мавқеи ин даста таваҷҷӯҳ кунем, бо ба даст овардани 21 имтиёз дар мақоми 4 қарор дорад. натиҷаи бозии имрӯза бисёр ҳам барои базинаҳои баъдӣ рафтани Равшан хеле нақши алоҳида дорад. ва Регартадаз бо 11 имтиёз дар зинаи охирини ҷадвали чемпионати мамлакат қарор дорад. вохӯри имрӯза муайян мекунад аз идомаи нерӯсанҷӣ, албатта аз рафти сабқат. боз ҳам зуд соҳибони майдон инҷо хостанд ки ҳамла кунанд, ба хатогӣ роҳ додан. аз канори рости майдон ҳам дигар бора
هم شهرت المرادوف و همچنین عبدالخلیل بارونوف هم توجه کردند برای ادامه کامبیناسی از نیمه راست. بله، بارونوف امروز هم در سمت پیش از نقطه از نیمه راست میدان چون خود را وانمود کرد. ادامه رقابت را باز هم صورت افزایی فوتبال بازی خط محافظت کناری راست اوج تازه می‌دهد. باز هم در ادامه تلاش البته فوتبال بازان ریگارتادا زنی قرش امینجان سفر و شهرت المرادوف که شماره 4 و 6 از آن منطقه راست زود به هجوم گذاشتند و تا اندازه رفت بازی آنها بهتر هست. حالا اگر ما با آن لحظه هایی که چون توجه کردیم و بود ببینیم که حکمت‌الله رسولوف هم سابق بازیگر روشن با سالهای 2012-2013 این چهره بسیار هم نقشش در خط محافظت روشن آوازدار بزرگ بود. هجوم روشن محمد نسکف، محمد شریف سعید خوجه، اینها نفران محسوب یابند که بیشتر در ادامه نیروسنجی و باز هم عبدالفتاح خدایزاده در خط پیش است. امیرجان سفرов هم موقع این فوتبال باز را بسیار هم میخواهد که استوارتر سازد و اکرامد جوزف هم در جریمه‌گاه اولین ضربه کنجی فوتبال بازان میزبان. فرصت فراهم نشد و زود از این منطقه باز هم محمد شریف سعید خوجه آماده است که ضربه دیگری کنجی را زند. مراتب اکنون 5 نفر بازیگر روشن در جریمه‌گاه دسته ریگارتاداس قرار دارد. حالا هم فرصت نچندان خوب بود. باز هم برگشت تو با محمد شریف سعید خوجه. این مراتب محمد شریف هم یک بار دیگر توپ رو به جریمه‌گاه هوا داد در آنجایی که امیرجان سفرov قرار داشت. عبدالفتاح خدایزاده اما چندان حالت مناسب نبود برای امیرجان سفرov و زود دلیر عزیزов توپ را به این منطقه هوا میدهد در جایی که فیروز بابیوف قرار دارد. در مقابل دوراب امینجان ارگاشف خیلی با دوراب شباهت دارد. شاید برادرش باشد هم نسب. ارگاشف، دوراب ارگاشف، امیرجان ارگاشف. راستی این چهره رو ما هم نوبوری اول میبینیم در حیاتی دسته ریگارتاداس و مخصوصا در موسم امسال فوتبال کشور. کاپیتان دسته فیروز قرایب با همراهی حکمت‌الله رسولوف حالا در آن نقطه قرار دارند که قاعده بازی را صاحبان میدان ویران کردند. قرایب ضربه چندان خوب نبود. شهرت المرادوف زود با این منطقه حرکت را باز هم درتر کردن است در روند مبارزه فوتبال بازان دسته ریگارتاداس. یک نقص، یک مشکلاتی که هست این هم به همون نقطه معین، به همون سمت مشخصه که بیشتر حمله را باز استوارتر کنند. نرسیدن یک قوه دیگر البته به چشم میرسد و این رو هم البته باز فوتبال بازان خوبتر میدونند. روند مبارزه از این منطقه باز هم شدت دیگر گرفتنش از استثنا دور نیست، اما صاحبان میدان
با جریان مبارزه در خط محافظت توجهی الهیده هم داشتند و این کار هم خوبتر انجام داده توانستند. با تدریج البته چون وقت سپری گردیدنش، البته دقیقه هشتمی مبارزه فوتبال بازان هر دو دسته در دوری موقوف مانده پنجم. خیلی خوب است امیر جان. حالتی تکرار رو هم ما دیدیم. فیروز بابی و وضعیت رو باز هم فوتبال بازانی رگرتد مشکل تر کردن. اکنون باری دویم سیوم است که سرخپوش ها خط محافظت دسته روشن شهر کلوب رو چون به آسانی هم رخ نمیکنن اما موفق نمیشون. اینجا یوگنی گریتسینکا در دفاع کردن دروازه و واقعا هم امروز یکی از بازیگران کلیدی در حیات روشن شهر کلوب محسوب می‌یابد. اگر ما هم با مسئولیت و کار دروازه‌بان یک توجهی الهیده داشته باشیم، یک تحلیل و بررسی گردد، بیشتر معلوم می‌شود که اینجا دروازه‌بان هم بسیار یک تجربه خوب و مهارت والا هم دارد و مخصوصا در سه بازی امسال در سوپر جام تاجیکستان و در بازی‌های چمپیونات امسال مملکت میانی یکی از دسته‌های پرقوت مملکت استقلال شهر دوشنبه این گفته‌ها تقویت الهیده داشتند. ایدن ناکرم به سوی پیش، یک امکانیت دیگر، یک ضربه، اما نه، محمد شریف سعید خواجه این کار رو چندان خوب انجام دادن نتوانست. حالا که بسیار یک مهارت خوب دارد در مقابل دلیر عزیز و از فاصله دور بود، اما باید یک بار دیگر توجه میکنیم که در احاطه 5 نفر اما مقصدناک ضربه زدنش اینجا هم معلوم نشد. خیلی بلند و این کار رو باز اکنون حکمت الله رسولوف از اوت توپ رو به بازی می‌دارد. امین جان ارگاشف شماره 4 نیم محافظتگری که امروز با عبدالخالق بارانوف، شهرت المرادوف، رسول فایزوف، فیروز قرایف، فیروز بابیوف نفرانی که الکی در تشکیل کردن کمبیناسیون دسته ولی رگرتد است چند مسئولیت هم داشتن. شهرت المرادوف ضربه میزند. خیلی خوب با المرادوف اینجا هم زود بازیگری دسته روشن محافظتگر امانوئل معباخ فشار آورد و مانع ایجاد کرد که این حالت اکنون با آسانی برطرف گردید. موقع دسته ها از نتیجه بازی امروز وابستگی دارد، چون گفتیم که روشن در مقام چهارم و رگرتداز در زینه پایانی قرار دارد. امانوئل اکنون با قاعده ستیزی دست زد. اینجا هم داور شفاهی به او اشاره میکند که نظام درستی کار، بله، ترتیب مشخص در این لحظه ها خیلی مهم است. فوتبال هم فرهنگ است، هم ورزش است. باز قدر و منزلت و احترام حریف هم رعایت کردن و قاعده ها را رعایت کردن و اعتراض های بیشتر اینجا نباید به نظر رسد. فیروز قرایف حالا کاپیتان دسته رگرتداز برای زدن ضربه جریموی اگر از نیمه از مرکز میدان هم گویم اشتباه نیست، اما این کار او به طرز دیگر انجام داد. خواست که یک کمبیناسیون دیگر رو تشکیل کند و زود فوتبال بازان شهر کلوب به هجوم میگذرند و اکنون در این روند باز هم عبدالفتاح خدایدادزاده رفتی واقعا سست، حرکتش چندان مناسب یا خوب هم نبود. با این طرز بازی گذاریش عبدالفتاح موفق هم نمیشد. اینجا سرعت تیز و باز هم
درک مسئولیت در روند تلاش باید خوبتر باشد، اما قاعده تیزی را که داور مشاهده کرد و مهمانان آمادن که ضربه جریمه‌ای خیلی از فاصله اینم از نیمه میدان خود است. این کار آنها البته برای طول کشیدن جریان این لحظه نه، باز هم داور با هر دو اینجا مشورتی علاهیده دارد که کار چنین کشال ندهند و رفتی سبقت مانع ایجاد نکنند. دوری موقف مانده را ما تماشا داریم. دوری پنجم چمپیونات مملکت که دو بازی امروز صورت میگیرد در ورزشگاه مرکزی شهر کولا. بازی دسته های روشن و ریگارتاده است و در ناحیه رودکی کوکتاش با کلوب مرکزی ورزش ارتش رقابت را اندکی پیشتر آغاز کرد. سه بازی دیگر یادآور میشویم که پگاه صورت میگیرد. حاصلات خوجند، فیضکند، ختلان، اسخط، استقلال. مهمانان برای زدن ضربه جریمه‌ای آمادگی میگیرند. اینجا هم رسول فایزов رو میبینیم. فیروز بابیو کاپیتانی دسته فیروز قرای. فیروز بابیو ضربه میزند خیلی بلندتر. بابیو در کلوب مرکزی ورزش ارتش هم هنرنمایی داشت، در خوجند هم و قبلا هم در باشگاه های زیادی فوتبال کشور طی سالیان دراز هنرنمایی داشت و اکنون در اجرای حالت های استانداردی راستی ما از مهارت والای این فوتبال باز آنقدر آماری مشخص و خاطرمان هم نداریم. بابیوف به سوی پیش می رود. در روند تلاش فوتبال بازان ریگارتاده است، چون گفتیم که اینجا هم خیلی بازیگزاریشان تا به همان جریمه‌گاهی دسته روشن خوب به مشاهده می رسد، اما همان نقطه آخرین عملی سازی مطلب چندان طبع دل صورت نمی گیرد. عبدالفتاح با اشتباه راه داد. خدای دادزاده ارگش با پیش می رود. یک بار دیگر هم ایمانویل اینجا هم به خطاگی راه داد. روسی از همین منطقه ما بیاد یک بار دیگر ببینیم. بله، از همین منطقه قاعده ویران کنی بسیار هم با قید گرفته شد. نه یک بار و دو بار و سه بار الکی سرخپوش ها فوتبال بازان شهر ترسنزاده چندین دفعه با زدن ضربه های جریمه‌ای شرفی یاب شدند، هرچند که کامیاب نگردیدند. حالا فیروز قرایف اینجا آماده است که ضربه بله جریمه‌ای را هم انجام داد و اکنون زود عکس الهجوم امیرجان سفروبکی زودتر این کار را باید سفر انجام دهد. بله، محمد شریف به سوی پیش فوتبال بازان دسته روشن. باز هم عبدالفتاح خدای دادزاده به جریمه‌گاه، اما مستقیما اینجا هم برای دروازه‌بان ضربه هم نبود، یک پرتافتی که بود چندان مناسب نبود و کار به نقطه اساسی یا نهایی خوب انجام نیافت. نورالدین همراقلوف هم امروز در خط حمله عضو منتخب فوتبال کشور در مسابقه جام ملت‌های اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گل اولینش را هم زد. در روند تلاش‌هایش ما امروز دیدیم یک چهره که خیلی هم در خط پیش هنرنمایی و میدانداریش هم خوبتر است، اما در ادامه سبقت امروز ما رفتی نیروسنجی فوتبال بازان یا بازیگزاری فوتبال بازان ریگارتاده رو بررسی خیلی خوبتر بیشتر ما مشاهده میکنیم.
حکمتالله رسولов در حالت‌های اجرا با وجود آوردن حالت‌های استانداردی اداره کردن توپ کامبیناسی‌های پای در پای منطقه راست سرخپوش‌ها خیلی فعالند. فوتبالبازان رگارتا دسته روشن الان طبع دل مخلصان بازی ندارند. حکمتالله رسولов در مقابل دو نفر ارگاشف. بختاور خورشید زود است در این لحظه که فیروز بابیوف ارگاشف عبدالخلیل بالون رو مشاهده نکرد. رسول فایزов با این منطقه ادامه سبقت رو باز هم المرادوف جوانی که تحت رقم 5 هنرنمایی میکند این شاهرخ سنگف است در هیئت منتخب المپیک کشور. سنگف در دو بازی رفیقانه منتخب با دسته هنگ کنگ در میدان بود. اکنون باز هم ادامه مبارزه خیلی هم دور گشته ضربه زدن در این فرصت خیلی هم مناسب بود، اما چون با مجموعی عملهای فوتبال بازان سرخپوش رگارتا دست توجه میکنیم هست آن مشکلاتی که دست را فراگیر است نبودن سرمربی به حساب می رود. فرهاد خولبکov راستی تجربه بازی های لیگ عالی فوتبال کشور را ندارد. سرازهمه شدن لازم نیست، چون میبینیم که جوانان رگارتاداز توپ را اداره میکنند و بعدا در با وجود آوردن باز هم سلسله هجوم ها بیشتر موظفند، اما نقطه نهایی نیست. امیرجان این منطقه را باز هم چون همیشه محمد شریف سعید خواجه قوی تر می سازد. خطاگی که می بینیم چندان با مخلصان پیسان نیست. براستی بختاور خورشید جوزف، اما اکامد جوزف کمی سراسیمه شد. یک دیگر فهمی فوتبال بازان میزبان چندان خوب نیست. احتم نورالدین همراقلوف تیز اکنون قاعده سی تیزی سه تیز هم ادامه سبقت باز هم صورت افزایی فوتبال بازان سفید پوش را تقاضا میکند. باز صاحبان میدان اکنون آمادند که در رفتی بازی امروزه اندکی یک مسئولیت خود را برای جالب صورت گرفتن این واخوری برای آن نقص و مشکلی هایی که در بازی های پیشتر داشتند که جایشان به زینه پایانی رفت. سر این مسئله فکر میکنم که خود طاهر مومنوف هم اندیشه های مشخص دارد. اکامد جوزف، امیرجان سفروف، محمد شریف سعید خواجه،
خیلی بلند. اگر این لحظه ها محمد شریف دو ضربه خیلی استوار داشت از فاصله دور، امکان پذیر بود که این کارو باز هم این فوتبال بازی صاحب تجربه مخصوصا از همین منطقه، از همین جایی که ضربه زد خیلی خوبتر انجام داده میتوانست، نزدیکتر میرفت. حکمت الله رسولوف، فیروز قرایوف، حکمت الله رسول فایزو و بعدا باز هم فیروز قرایف. کاپیتان عزت توپ رو به پیش هوا داد. بختاور جمشید، دفاعگر کناری راست دسته روشن وضعیت رو بله برطرف کرده توانست. زود است که ساموئل اوفوری، محمد شریف، دقیقه 24 بازی دسته ها در دوری موقف مانده پنجم چمپیونات امسال مملکت. نسکف محمد شریف رو پیدا کرد، پرتافتش هم دقیق انجام یافت. محمد شریف اکنون برای اداره کردن توپ چندان رجوع نکرد و بازی بله ارگاشف خیلی زشت بود. براسی اکنون این نظر مشخص داور است. ناسکوف، ساموئل اوفوری و شهریاری عنایت الله و باز هم امانوئل ناسکوف. شهرت المرادوف، خیلی بازی خوبی جوزف رو دیدیم. امیرجان سفرов با کی ضربه، این چی حالت، چی حالت است، چی ضربه که اگر من ضربه میزدم خیلی استوارتر میزدم. بسیار هم حالتی مناسب بود. دو ضربه بلند تیروار رفته محمد شریف سعید خوجه اندک بخشیدنی بود. راستی در این فرصت و فاصله بسیار هم مخلصان رو نگران کرد. باز یکون رو اوج دیگر میگیرد. دیگر باره هم فیروز بابیوف، ارگاشف یک ضربه زد، اما اینجا یک بار دیگر مخلصان باید به بله ساموئل اوفوری تشکر گویند که این وضعیت رو برطرف کرد. شهریاری عنایت الله از این منطقه بازیگری که در خط دفاع است و باز هم امانوئل، محمد ناسکوف، بختاور خورشید، ساموئل اوفوری. شهریاری عنایت الله فوتبال بازی به شماره 27 که از خط چپ از سمت چپی میدان روشن در خط دفاع است. المرادوف قطع کردن حمله مجازات است. بله این رو هم داور مشخص با اشاره دستش بیان کرد. امانوئل معاوباخ امانوئل اکنون رفتی این لحظه رو یک بار دیگر هم ببینیم. باز هم حالت خیلی هیجان آور و نگران کننده با میان خواهد آمد. یک بار دیگر به توجه کنیم که بله اکنون این با صلاحیت خود
کار داوران وابستگی دارد. راستی دقیقه 28 بازی جریان میگیرد. امانوئل کارت زرد گرفت. معباخ امانوئل بعدی سپری گردیدن نصفی وقتی نیمه اساسی بنابر سبب گرم بودن حرارت گرمی هوا فوتبال بازان فرصت دارند که یک لحظه آب نوشند. در مقام چهارم دسته روشن شهری کلوب قرار دارد. 13 بازی تا این مدت انجام داده است. چون گفتیم در این باره ما پیشتر که تناسب توپ‌هایش هم جمعی 6 را در بر میگیرد. و رگرتدز از 13 بازی سامان داده 11 امتیاز دارد که این خیلی نگران کننده است. این زمان کوکتوش در مقام دوم است از روی نتایج انجام یافته دور 13 هم. اسخط در زینه سیوم، روشن در مقام چهارم، فیضکن در زینه پنجم، کلوب مرکزی ورزشی ارتش در جای ششم، خوجان در زینه 7، خطلون 8، حاصلات 9 و رگرتدس در زینه آخرین. چون در این باره الکی گفتیم حرارت زیادی گرمی هوا البته با رفت سبقت تاثیر میرساند. آهسته آهسته فوتبال بازان هم بازی خود را، جریان نیروسنجی خود را هم تغییر خواهند داد. چون که بعدی الکی بعد از ساعت 18 حرارت هوا معتدل خواهد شد. فیروز قرایف آماده است که ضربه جریمه بزند. اوی ضربه فیروز را یکی از بازیگران دسته روشن برگردانید. قرایف از این منطقه آماده است که دیگر بار ضربه زند. ما این حالت رو یک بار دیگر امکان داریم که با هم ببینیم. بازیگزاری فوتبال بازان رگرتدس باز هم دیگر می شود. یعنی اجرای حالت های استانداردی باز هم با یک منصوبه جالب هم شروع گردید. امیرجان سفرов هم در خط دفاع خود را یک خیلی خوب نشان داد. از این موقع که اندک پیشتر دیدیم فیروز بابیوف رقابت دامه نمی‌یابد. داور زود برای این بسیار زشت صورت گرفتن رقابت صدای هشتکی خود را بلند میکند. احساسات هیجان از جانب صاحبان میدان خیلی زیاد است. مهمانان راستی در قسم اول بازیگزاریشان چندان بد نبود و فرصت مناسب برای محمد شریف سید خواجه مخصوصا در قسم اول یک بار به میان آمد. عبدالخلیل بارانوف رفتی مبارزه اکنون در ادامه تلاش سرخپوش‌ها یک نقص، یک مشکلی موجود است. همان عملی نکردن مطلب خود در فرصت‌های خیلی مشخص هنگام حمله. البته بختاور خورشید، نسکف، ساموئل اوفوری، بختاور زود به امیرجان سفرov. اما اینجا اکنون محمد شریف سید خواجه باید بهتر و
والا بودن هنر خود را نشان میداد. حمله فوتبالبازان روشن. اکنون جوزف و اکنون این روند را باز فوتبالبازان روشن شدت دیگر بخشیدن نتوانستند. عبدالفتاح خدایزاده کارت زرد میگیرد. بیاید یک بار دیگر بر این حالت توجه میکنیم که فیروز قرایف و ایدان اوکران برخورد این دو بازیگر. قرایف آسیب دیده است. یاری تجلی تیبی به فوتبال بازی دسته رگرتاداس. کوکتاش بازی خود را در دور موقوف مانده با دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش امروز دایر خواهد نمود. حاصلات پگاه با خوجند رقابت میکند. فیضکند با خطلان و اسخط با استقلال. همین از ترتیب رقابت دسته های لیگ عالی در دور موقوف مانده پنجم. رهبریت باشگاه فوتبال روشن شهر کولوب الان هم برای اکنون کارت زرد را اینجا هم داور به ایدان اوکران نشان داد. نیم محافظتگری مرکزی دسته روشن دلیر عزیزов شهریاری عنایت الله اکنون برای سیقل دادن مهارتش بیشتر باید بازی کند. اکثر حمله های فوتبال بازان رگرتاداس همون منطقه که شهریاری عنایت الله بازی میکرد صورت گرفتن. این افاده اون است که البته در این سمت دفاعگری کم تجربه بازی میکند و عبدالخلیل بارانو و چندی از فوتبال بازان با استعداد رگرتاداس همین موقع را اختیار کردند. ضربه های مستقیم از جانب بازیگران خط پیش هر دو دسته چندان زیان نیستند. آمد جوزف بختاور. جوزف یک پرتاب. انا این ضربه نبود. چی ضربه نیست. اشاره دارد عبدالفتاح خدایزاده. یگان لحظه حالا فرصت پیدا میکنیم که بعد چند لحظه که این حالت رو ما البته باز هم تکرار منظور کنیم بازی جریان میگیرد. یک بار دیگر هم فوتبال بازان روشن از این موقع مخصوصا جوزف مبارزه برد و باز هم امیرجان سفرов بله فیروز بابیوف امیرجان سفرов در یک باشگاه تا چند سال هنرنمایی کرد. بیاید یک بار دیگر ببینیم. فشار آوردن فکر میکنم اینجا که واقعا تحت رقم 21 یعقوب جان احمدوف تله دادن یعقوب جان احمدوف با دستی راست شاید داور اون را خوب احساس نکرد و از نوار تکراری اندک عیان هم بود که تاثیر قوه دستی راستی یعقوب جان احمدوف در رفت این دیدار کنیم به صلاحیت خود داور نزدیکتر بود. فکر میکنم که اینجا مبارزه بود یا چی طرزی که خلاصه داور اینجا اندک اوضاع یا وضعی ورزشگاه به همین خاطر خیلی شدت دیگر گرفت. بختاور بسیار هم زود آمد جوزف پرتاف لازم است اینجا.
جوزف توپ را گرفت. زود باید امیرجان سفرов را یابد یا نفر دیگر را، یا محمد شریف یا عبدالفتاح خدای دادزاده را، سگانه که در فاصله خیلی نزدیک قرار داشتند. یک بار دیگر از کارگردان خواهش میکنیم که همین نقطه که اندک پیشتر بود، این حالتی انا همین لحظه اکامد جوزف بود. اما در ادامه سبقت خیلی خوب به مشاهده میرسد که تاثیر دست یعقوب جان احمدov از این منطقه برای فشارآوری این فوتبال باز الکی به نظر رسید. و چون گفتیم در خصوص کار داور، این به صلاحیت و به امن و ثبات و کاری مشخص داور وابستگی بیشتر داشت، چون نوارهای تکراری رو که بیشتر مشاهده کردیم الکی یک تصدیق این گفته ها اندیشه خود رو هم بیان داشتیم. وقت همه رو نشان میدهد دقیقه 39 مبارزه دسته ها در دور مفقود مانده پنجمی چمپیونات مملکت. ریگارتاداس در سفر با روشن در قسم اول بازیش از این منطقه راست چند بار سرعت دیگر گرفت. فوتبالبازان میزبان اینجا امکانیت شروع کردن سلسله حمله های شدتناک را داشتند. فرصت گلزنی را هم محمد شریف سید خواجه از دست داد. بختاور خورشید برگشت به جانب دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو. اکنون زود است که اینجا آکران و بختاور خورشید و جوزف و بعدن این چی حالت. باز هم یک بار دیگر هم میبینیم که محمد شریف سید خواجه سه ضربه خیلی مستقیم و برقاسای زدهش بلند بود. از این فوتبال بازی با استعداد مخلصان دیگر چی را انتظارند؟ بله، هنگام پیدا کردن چنین فرصت مناسب بازیگر صاحب هنر باید که خوب استفاده کند. در مقابل محمد شریف سید خواجه بازیگر ریگارتاداس یک جهشی انجام داد که اندکی آسیب دید. حساب باز نشده است. 4 دقیقه دیگر تا خاتمه وقت اساسی دسته ها در اختیار دارند. باید شدت دیگر گیرد. رقابتی که میبینیم که بازیگذاری از مرکز میدان خیلی خوب شروع میگردد. دو منطقه کنار راست و چپ هم با صورت افزایی با پرتاب‌های مشخص یک اعتبار علاهیده هم میدهند. اما مطلب تا این مدت عملی نشده ایستاده است. ارگاشوف از میدان بیرون می شود چون که شاروخ سنگو معذرت از میدان بیرون شد. حکمت الله، فیروز بابیف، ارگاشوف دا برگشته 1 2 اکنون آزاد مستقیما ضربه زد. راستی هرچند ضربه قوی و بسیار مشکل هم نباشد، اما امینجان ارگاشوف یک بازیگزاری بهتری خود رو در اداره کردن توپ و بعدا دور گشتن فرصت پیدا کرد، ضربه زد. اکنون نورالدین همراقلوف را با عبدالخلیل بورانوف که تحت شماره 9 بازی دارد. همراقلوف چند دفعه پیدا شد، اما بورانوف که امروز هم در ادامه میدان داره اندکی عقب نشینی داره. حالا 5 4
بله 4-4-2 مشخصاتی که از اون نقشه معینی خودی خولبکوف مشاهده میگردد همین ترتیب است. برای ریگارتاده است که در زینه خیلی پایان است، هم نتیجه بهتر و مخصوصا برای دسته روشن شهر کولوب که بازی خود رو هم در مقابل اسخات چندان بسیار هم نتیجه نگران کننده رو به دست آورد. بعد این دسته با یک مسئولیت کامل بازی خود رو امروز کاملا باید دیگر کند. محمد شریف برگشت اکنون به خط دفاع در آنجایی که ساموئل اوفوری قرار داشت و اکنون دروازه‌بان که میگذرد یا نمیگذرد. گذشت اکامد جوزف با جوزف کی کمک میکند؟ باز یک هموطن دیگرش امانوئل، باز یک بار دیگر که ادامه رو محمد شریف ادامه رو باید به نظر گرفت، ادامه حمله رو. یک لحظه توقف الکی توپ از دست رفت. انا این ترتیب بازیگزاری خیلی خوب است. خدای داد عبدالفتاح زاده، خیلی ضربه خوب. وقتی که بازی جالب است مخلصان هم با یک وجه و صمیمیت این لحظه ها را استقبال میگیرد، چون این هم باید باشد. خیلی ضربه قشنگ، بارک الله. انا همین لحظه خیلی مناسب را فوتبال بازی جوانی خطی پیش دسته روشن خوب و به مورد دریافت، اما ضربش بلندتر بود. اولین فرصت مناسب، اولین مسئولیت خیلی خوب و ضربه قوی حمله‌ور را شاهد شدیم. دقیقه آخرین برای خاتمه قسم اولی بازی. حکمت الله، ارگاشف، اوفوری و 2 دقیقه سردآور به قسم اول بازی وقت اضافی تعیین کرد. اکامد جوزف، حکمت الله، قسم دوم ما رو در پیش است. فیروز بابیوف هرچند کوشش کرد اما به توپ رسیدن نتوانست، توپ رو اداره کرده نتوانست و با این لحظه های آخرین دیدار در قسم اول هر دو دسته هم الکی آرامی را اختیار کردند و مخصوصا با این مخلصان، با این هواداران فوتبال روشن باید که بسیار هم مسئولیت فوتبال بازان خیلی بلند باشد. یگان باشگاه حالا نیست، جایی که لازم است الکی بله پیدا نشد. امیر جان از این منطقه یک ضربه، اقلا که همین ضربه به گل انجام یافت، تسکین دل مخلصان برای اعتراض از میان رفتن اعتراض های محمد شریف سعید خواجه می شد. بسیار لحظه خوب، بسیار حالت مناسب گلزنی مخصوصا برای محمد شریف و عبدالفتاح در همین قسم اول به میان اومد. کوشش دارد چیکار کند دیگر. بیاد یک بار دیگر این حالت رو ببینیم. کم دورتر از ستون راست دروازه توپ از میدان بیرون شد. امیر جان شاهرخ سنگوان وضعیت آن حالت پیشینه را رفع کرد. بازی ادامه می‌یابد. اینجا هم خیلی ساموئل اوفوری در حالت خوب بود.
садои ҳуштаки довар аз хотимаи қисми аввали бозӣ дарак медиҳад. вохӯрӣ фикр мекунам хеле ҷолиб буд, диданӣ буд, лаҳзаҳои хотирмон ҳам дошт. шабакаи моро тарк накунед, қисми дуюм моро дар пеш аст. барои таваҷҷӯҳатон сипос мегӯем. саломат бошед. ғафур аз гарми тирезаҳоро кушода хоб карданӣ буд. лекин чун ғафур азоб накашед. аз сайти alifshop.tg кондитсионерро ба насия ё бо пули нақд бихаред. интихоби калон дар сайти alifshop.tg. тӯҳфаи бебаҳои табиати афсункори кӯҳистон. оби нур шаффофу тоза дар шишаи булур. дар ҳар қатра ҷилои нотакрору файзбор. дар ҳар ҷуръа лаззати дилпазиру гуворо. лаззати оби чашмасорони ватан. оби аз ҷиҳати экологӣ тозаву мусаффо. оби нур.
جالبی دو دسته لیگ عالی فوتبال کشور روشن و رگارتاداز در قسم دوم خواهیم شد. یادآور می‌شویم که این دوره پنجمی موقوف مانده چمپیونات امساله مملکت است که دایر گرد دو بازی امروز روشن و رگارتاداز و کوکتوش و کلوب مرکزی ورزشی ارتش امروز رقابت میکنند با سه بازی دیگر خطلون خوجان فایسکان خطلون حاصلات خوجان فایسکان خطلون اسخط استقلال پگاه برگزار می شود. یک ضربه خیلی بلند ناسکوف خود هم عذرخواهی میکند از همدستگانش. بعد این بازی موقوف مانده، البته تنفس از 1 تا 28 ایول ایران میگردد و روزانه گزارش فوتبال بازان روزانه تابستانه هم در این روزانه باز میگردد و فوتبال بازان با باشگاه های فوتبال مملکت میتوانند که موقع خود را هم قوی‌تر سازند و اندک پیشتر هم به ما اطلاع دادند. غیرت میرحمدوف که برای مکمل نمودن هیئت روشن یک از بازیگران امریکا را دعوت کردند که در باشگاه های امریکا فعالیت میکند و نسبش تاجیک است. و حالا اکنون اولین اشتباهی که اینجا میبینیم از جانب فوتبال بازان دسته رگارتاداز تحت رقم 5 امروز هم در خط دفاعی شاهرخ سنگف هنرنمایی میکند و صاحبان میدان حالا حقوق زدن ضربه جریمه‌ای را در دقیقه های اول قسم دوم پیدا کردند. بعد از روزانه گزارش، بعد از تنفس، بازی های 1/8 نهایی جام تاجیکستان روزهای 29 و 30 ایول برگزار می‌گردد. دوری 15 3 و 4 آگوست دایر می‌گردد. اولین ضربه جریمه‌ای رو باز هم محمد شریف فی سید خواجه زد و این مراتب هم به مقصد خود نرسید. روشن در دایره بازی های چمپیونات امساله مملکت روز 4 آگوست واخوری خود را بعد از گزارش روزانه تابستانه با دسته خوجان برگزار میکند. این واخوری روز 4 آگوست یادآور میشویم که در همین ورزشگاه صورت میگیرد. و رگارتاداز باشد به شهر خوجان می رود و بازی بعدی خود را به دست تنفس با دسته اسخط در سفر دایر می کند. با موقع دسته ها متوجه کردیم که روشن در زینه 4 است و دسته رگارتاداز در مقام آخرین. امیرجان سفروف انتظار می شود که توپ را به او هوا دهند. هجوم دسته روشن. آی انا این ضربه واقعا هم به همه پسند آمد. اکامد ژوزف دروازه‌بان برای بسیار مهارت خوب نشان داد و این حالت رو برطرف کرده توانست. محمد شریف سید خواجه ضربه اولین کنجی میزند و ضربه دوم که از حالت استاندارد این فوتبال باز در قسم دوم حالا با سامان میرساند. محمد شریف سید خواجه بسیار در قسم دوم قسم اول فرصتی خوب داشت که روشن رو به پیش برد.
حالا محمد شریف سیدخواجه آمادگی میگیرد. 4 نفر بازیگری روشن الکی وارد جریمه‌گاه شد. دیگران جای خود را هم الکی مشخص کردند. نورالدین همراقلوف شهریاری عنایت الله با نورالدین مبارزه برد. فوتبال بازانی رگارتاد از اکنون رسول فایزوف. یک ضربه رسول. اوی انا این حالتی خیلی مناسب رو هم نورالدین همراقلوف خوب انجام داده توانست و نتیجه رو تغییر داد. حساب را باز کرد نورالدین همراقلوف و در رفت مبارزه فوتبال بازانی دسته رگارتاد است. این فرصت خیلی خوب فراهم شد و دفاعگران این حالت را صرف نظر کردند. بیاید یک بار دیگر امکان داریم که از این منصوبه خوبی فوتبال بازان سرخپوش دیدن کنیم. رسول فایزوف یک پرتافت انجام داد و اینجا نورالدین همراقلوف مستقیما پای خود را گذاشت. در این لحظه بدون ایست، بدون اداره کردن توپ، شهریاری عنایت الله، محمد شریف سیدخواجه، یک بار دیگر فشار این فوتبال بازان رو هم تکرارا دیدیم. باز هم محمد شریف سیدخواجه آماده است که ضربه جریمه بزند. این مراتبه خیلی از فاصله دور. ملت دوستوف حالا که سرمربی دسته روشن توصیه میدهد که بر رفت سبقت توجه الهیده داشته باشد. این چهره به میدان خواهد آمد بعد چند لحظه. کی رو عوض میکند. ملت دوستوف طاهر شماره 41 به میدان می آید و اگر به خط محافظت توجه کنیم اینجا هم تکیه کننده به خط حمله در لحظه های خیلی مشکل و نگران کننده قسمی اول محمد شریف سیدخواجه را شاید عوض کند. اکنون این بعد چند لحظه معلوم خواهد شد. ارگاشف را دیدیم که به میدان آمد. در میدان در قسم اول شاهرخ سنگوف هم با این چهره خیلی یکدیگر را خوب میفهمند و همچنین شهرت المرادوف، فیروز بابی و فیروز قرایف و فوتبال بازان سالار صاحب تجربه اینها حکمت الله لاسور و عبدالخلیل بارانوف به حساب می روند. قرایف نیست همچنین. رسول فایزوف هم ملکه سالش به جای رسیده است 29 و اینجا فوتبال بازان جوان شاهرخ سنگوف است، شهرت المرادوف هم اینجا ارگاشف و نورالدین همراقلوف. وضعیت در نیمه میدان روشن بیاید یک بار دیگر ببینید. حکمت الله و عبدالفتاح، بله عبدالفتاح خدای دادزاده به اشتباه راه داد. اکنون مهمانان باز آمادند که ضربه جریمه بزنند. ملت دوستوف طاهر دست پرور مکتب فوتبال ناحیه 5 است. در اکثر حالتهای مشکل این فوتبال باز خیلی دسته را از حالت ناگوار رها کرده بود. این رو هم صحیفه ها و رویدادهای قبلی
بازی‌های پیشینه هم ثابت میکنن. ضربه قرایف هم خیلی استوار بود. بسیار هم در لحظه های مناسب حکمت‌الله رسولوف و رسول فایزوف یکدیگر را خوب میدانند و تغییراتی که به عمل آمد اینجا کنون عبدالفتاح خدایدادزاده با ادامه سبقت دسته را همراهی نمیکنه در ادامه رقابت و طاهر مردوسов با جای این فوتبال باز به میدان آمد. خط پیش امروز نقص دارد برای روشن در حضور مخلصان سرشمار. خیلی و خیلی امروز موفقیت مهم است. ایمانوئل هم در ادامه نیروسنجی زود به خطاگیر را داد و بسیار بینید. بله سمت حرکت توپ کاملا دیگر بود و ایمانوئل این کار را با طرز دیگر انجام داد. در قسم اول هم یک دو مرتبه چنین لحظه ها را ما در فشار آوری ایمانوئل مشاهده کرده بودیم. قرایف ضربه میزند. خیلی هم در جریان پرتافت سری وقتی عبدالخلیل بارونوف هم پیش دستی کرد. مهمانان با زدن ضربه کنجی آمادگی میگیرند. این کار را رسول فایزوف به انجام میرساند. امیرجان محمد شریف را افتانیدند. بله صاحبان میدان باید هر چیز زودتر سراسیمه‌وار به سوی پیش حرکت کنند. بختاور خورشید یک پرتاب به جریمه‌گاه. اینجا هم کسی نیست از بازیگران خط پیش دسته روشن. عبدالخلیل بارونوف اندکی عقب نشینی دارد. در خط پیش ما نفر دیگر را میبینیم. نسکوف سراسیمه نیست. از این منطقه باز هم بختاور خورشید. مبارزه بختاور در مقابل فیروز بابیوف بله ثمرآور انجام یافت و کار در اینجا ایمانوئل را انتظار است و زود است که در این جریان باز هم اکامد ژوزف بکی معلوم است که دو بازیگر در خیلی فاصله نزدیک از این منطقه راست ملدوستوف امیرجان سفر بله امیرجان اشاره میکند با دست که این را هم آهسته به زمین پرتاف هوا دو به هوانه به زمین یک پرتافت سری وقتی سامان دادن بسیار عین مدعا بود. فیروز قرایف همراه قلوب در خط پیش اولو اینجا لحظه اندکی باز هم غیری خواهی دب بودنی رفتی بازی رو داور فهمید. بله از جایی که بله مشخصا برای با بازی در آوردن این کار را باید که همین طور هم انجام دهند. مخلصان برای کشال دادن وقت زود اعتراض میکنند. ساموئل آفوری شهریار عنایت الله اکامد ژوزف در دقیقه های اول قسم دوم بسیار یک ضربه استوار زد. امینجان نرگاسف آسیبش جدی می نماید با او کمک میکنند. اکنون دسته
регартада. Биёед як бори дигар бубинем. рости чандон вазъияти гарон ё мушкилро надидем ки чунин осебаш ҷиддӣ бошад. акнун он дардро худ боз ҳам хубтар эҳсос мекунад, аммо дар навор он лаҳзаи мушкили осебгирии футболбоз ба назар нарасид. ба Насков корти зар доданд. эътироз дорад. 15 дақиқаи қисми дуюми бозӣ ҳамсипарӣ шуд. жозеф маҳмадшариф жозеф ин минтақаро хеле хуб ихтиёр кард, аммо партофти маҳмадшариф андаки сустар буд. ё пешдасти бозингари регартадаз ҳам хуб ба назар расид. Насков, шаҳриёри Иноятуллоҳ, Маладостов ба сӯи пеш чандон муносиб набуд. акнун шаҳриёри Иноятуллоҳ, жозеф ба ки иштибоҳ кард. окран иштибоҳ кард. расулфайзов, ҳамроқулов ба пеш. инҷо ҳам зуду сари вақтист ки дар идомаи мубориза боз ҳам аминҷон эргашев ба ақиб баргарданд ва шӯҳрат элмуродов низ ҳамчунин. шӯҳрат дар хатти муҳофизати марказ алон қарор дорад ва эргашевро мо дар ин минтақа ба боз ҳам бештар дар лаҳзаҳои зарурӣ дар хатти дифоъ ҳам мушоҳида мекунем. жозеф, шаҳриёри Иноятуллоҳ, амирҷон зарба зад, аммо мавқеаш мувофиқ набуд. барои фишороварӣ ва барои задани зарбаи боз ҳам қавитар шаҳриёр, амирҷон, маладостов, тоҳир, амирҷон ба пеш. хеле хуб. ин лаҳза боз ҳам лозим аст. на охир ин тарзи бозигузорӣ ҳатто ба мухлисон ҳам писанд нест. ба афроде ки футболро ҳам дӯст надорад писанд нест. ростӣ бозигузории хеле хуб. инҷо ҳам партофтҳои мушаххас, якдигарфаҳмӣ, мансубаи пай дар паю боз ҳам хеле мақсаднок. аммо чунин лаҳзаҳоро мо дар қисми дуюм кам мебинем аз ҳар ду ҷониб. дастаи регартадаз аллакай матлабашро амалӣ кардааст. ин натиҷа барояш хеле аҳамият дорад. барои соҳибони майдон ин ҳам як мушкилот, як нобарории корашон дар ин бозии мавқуф монда ки баъди ин албатта равзанаи гузариши тобистона чун ба нақша аст, танаффуси тӯлонии як моҳа. баъди ин ҳам аллакай бозиҳои даври 1/8 ниҳоии ҷоми тоҷикистон баргузор мегарданд ва баъдан ибтидои моҳи август боз дастаҳо ба идомаи чемпионати мамлакат таваҷҷӯҳ хоҳанд кард. далер азизов,
تغییرات دیگر در حیات رگارتا دست به وقوع. روشن شهری کلوب به وقوع میپیوندد. فکر میکنم این مراتب محمد شریفی سعید خواجه را عوض میکنند، چون که شماره 7 این امیر جان نام دارد، امیر جان فروغزاد. در همان خط محافظه یک هنری خوبتر هم دارد. بعد یک لحظه این را ما خواهیم دید. محمد شریف ضربه میزند. اینجا کسی نیستند. جای مشخص را باید پر کنند هنگام حرکت و اونها پیش از پرتاب باید همدستگانش را خوب احساس کند. بعد این خطا که محمد شریف فکر میکنم بله محمد شریف سعید خواجه اکنون از میدان بیرون می شود. امیرجان فروغزاد با جای این چهره به میدان اومد. تغییراتی که به معلومات اکنون بر رفت مبارزه دسته ها چه تاثیر میرساند. حالا شهریار عنایت الله از اینجا هم آکران، بعدا ژوزف، پیشتر ما دیدیم باز هم مبارزه ملادوستوف، طاهر. به هر نوع خوب است. اینجا هم زود توپ رو به بازی در آورد. اینجا برگشتی بازیگر شماره 7 به بازی امروزه بر رفت. هم ملادوستوف کامیاب نشد. بازی سفید پوش ها چندان خوب صورت نگرفته ایستاده است. آکرانو باز هم بختاور، باز هم یک پرتافتی مشخص از این منطقه نیست در لحظه که لازم است، در فرصتی که باید ضربه زنند کسی پیدا نمیگردد. هیجان بیشتر. بله یک بار دیگر میبینیم که زود شاهرخ سنگوف برای برطرف کردن این وضعیت آماده بود و این کار را هم انجام داده توانست. علیشیر دادوف دروازه‌بان دسته سابق دروازه‌بان رگارتا دست و فرهاد خلبکوف، اینا سالیان طولانی یک جای با علیشیر دادوف در دسته رگارتا دست هنرنمایی کردند. بله کارت زرد است بعد امر داور. این کارو بله ارگشو باید انجام نمیداد. صدای هشتا که داور برقصدانه توپ رو از میدان بیرون کردن چی ضرورت داشت؟ این رو هم خالباف اشاره میکند. کارت زرد کو داشتید، چی ضرورت داشت؟ اینجا صدای هشتک داور بود و زود زده توپ رو از میدان بیرون کرد که وقت رو کشال دهد. بر عوض آن وضعیت رو در باشگاه رگارتا دست باز هم گران کرد، باز هم گرانتر کرد و باز هم گرانتر. و اکنون بیاد ببینیم یک بار دیگر به ادامه مبارزه. صاحبان میدان سرراست موار توپ رو به بازی می‌دارند. این کار رو باید زودتر انجام دهند، اما انتظار از این منطقه بود که دروازه‌بان کمی کار رو کشال داد دلیر عزیزوف و بعد این از کنار راست میدان زودتر هم صورت افزایی. بسیار هیجان مخلصان، بسیار هم بضابطه‌اند برای اینقدر هوادارانی که باشگاهی روشن دارد، برای یگان دسته لیگ عالی فوتبال کشور ندارند، فدایی فوتبالند. در برابر اینقدر مهربانی های مخلصان، فوتبال بازان هم موظفند که بازی جالب نشان دهند. سموئیل آفاری، شهریار عنایت الله، پرتافتش نادرست بود. ایمانوئل اشتباهی هم دستش رو اصلاح کرد. نسکوف، ملادوستوف،
باز هم باکی مستقیما بر روی بازیگری رگارتاداس توپ رو پرتاف کردن. فکر میکنم که این بسیار هم حالت های هستند. باز این لحظه که چندان هم مناسب نیست، چون فرصتی که برای ادامه سبقت سفید پوش ها خیلی مانع به وجود می آورد. پرتافت های غیر مقصدناک یا که پرتافت های اشتباهانه. دو تغییراتی که به عمل می آید بعدی اندکی ما آنها رو می توانیم به شما معرفی سازیم. حالا عباس اندلیبوف آمادگی میگیرد و همچنین امانوئل موننگا. شهریار امیرجان، اما باز هم ببینید دو انا این لحظه خیلی مناسب، انا این حالتی که زودتر بله باز هم دیگر بار در ادامه باز هیجان احساسات های خیلی زیاد فوتبال بازان رو فراگیر است. رسول فیض اندکی سراسیمه شد. صاحبان میدان امکان دارند که ضربه جریمه بزنند از فاصله دور هم باشد. فیروز بابیف. تغییراتی دیگر به عمل می آید. شماره 6 امانوئل میدان رو ترک می کند. و اندلیبوف باز به میدان برآمد با جای امانوئل. و باز موننگا امانوئل هم اندر میدان گردید و امیرجان سفرов میدان رو ترک کرد. رقم 11. سه تغییراتی که به عمل آمد. اکنون رفتی بازی رو فکر میکنم اندکی تغییر دادن میتوانند. حالا 18 دقیقه وقتی اساسی باقی مانده است. مالادوس با این موقع گذشت با خط محافظتی کناری راست و ادامه تلاش اکنون امیرجان فرخزاد جای مالادوس رو گرفت. دو کنار میدان اکنون عوض گردید. بازیگرانش جایشان رو عوض کردن. اکنون با رفتی مبارزه چه تاثیر میرساند؟ شاروخ ناسکوف بختاور خورشید خیلی امیرجان هم توجه کرد به ادامه مبارزه. باز هم ناسکوف بختاور آفوری شهریار مالادوسوف. خیلی شاهروخ هم اینجا خوب هنرنمایی کرد. توپ رو زد از میدان بیرون نمود. عباس اندلیبوف آفوری ناسکوف. باز هم در ادامه عباس اندلیبوف از این موقع بله باز هم شهریار عنایت الله با جریمه‌گاه اینجا انا بو مانا. خیلی لحظه هیجان آور. اگر دروازه‌بان هم در این دفاعگر در این فرصت پیش دستی نمی‌کرد الکی وضعیت در جریمه‌گاه رگارتاداس مشکل تر میشد.
باز هم از نصف زیادی وقتی نیمه دوم پشت سر شد. فوتبال بازان یک لحظه تنفس برای آب نوشیدن امکان پیدا کردند. امروز هم بازی جالب روشن شهر کلوب را مخلصان شاهد نشدند تا این مدت. حالا هم رو به باخت است باشگاه نامور کشور که در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت می‌ورزد. طاهر ملدوسوف در قسم دوم به میدان آمد با روحیه قوی. باید که خیلی موظف باشد و از این چهره مخلصان انتظار گالند. ملدوسوف زود آمادگی میگیرد برای زدن ضربه کنجی. همه بازیگران به جز عباس اندلیبوف و شهریار عنایت الله همه به نیمه میدان ریگر تدز گذاشتند. دلیر عزیزوف از کنار دیگر حالا ضربه نوبتی کنجی میزنند صاحبان میدان. فشار آوری بیشتر می شود. آکران یک ضربه به این موقع. اکنون این حالتی که اوی توپ هم وارد طور دروازه دلیر عزیزوف نمیگردد. نورالدین همراه قلوف رو اینجا هم افتانیدند. داور اشاره نمیکند. بازی جریان میگیرد. عباس اندلیبوف. عباس بازی جریان دارد. واقعا اصلا با داور که این لحظه را بسیار خوب پیخست کرد. انتظار شد و همراه قلوب مجبور شد. همراه قلوب مجبور شد که از این بهانه جویی های همراه قلوب بله اینها هم خاتمه یابند. و بسیار ببینید یک بار شهریار این عنایت الله هم در فاصله نزدیک گل قرار داشت. دوازده دقیقه دیگر در اختیار دارند بازیگران ریگر تدز. وقت را کشال داده آهسته آهسته برایشان خیلی مناسب 3 امتیاز از شهر کلوب به دست آوردن. این برای ریگر تدز مخصوصا در این دوری موقوف گذاشته پنجم خیلی موفقیت خوب است. پیش از تنفس طولانی، پیش از بازگردیدن روزانه تابستانه. با کنجی راست میدان میشتابد ملدوسوف. ضربه کنجی زند. مخلصان هم شور و شوقی زیاد دارند. عباس ناسکوف بختاور توپ رو از دست داد. حکمت الله رسولوف موفق شد. اکنون نورالدین همراه قلوف اینجا با دروازه‌بان نه ناسکوف آماده بود و دروازه‌بان خود این یوگنی گریتسن که این وضعیت رو برطرف کرد. امیرجان با این موقع باز هم مبارزه. دیگر بار هم داور حالت نو بازی یا افساید را اشاره کرد. بازی شدتی دیگر میگیرد. در چنین هوای تسبان 5-6 هزار نفر مخلص رفت بازی را بسیار هم جالب تماشا دارند. برای مخلصان اشادی البته مظفریت چون آب و هوا مهم است.
махсусан барои мавқеи дастаи равшани шаҳри Кулобкин ҷояш нигарон кунанда аст. баъди нокомӣ дар муқобили дастаи Эсхата боз ҳам мебинем ки инҷо Амирҷон дар қисми дуюм ин чеҳра ба майдон баромад. Жозеб буду акнун бо шаҳрёри Иноятулло Андалеб. ой боз ҳолати нобозӣ, боз ҳам дар муборизаи Амирҷон Фаррухзод нуқтаи ниҳоӣ нарасид, чунки ёвари довар байрақчаи худро ҳам бардошт ки офсайд буд. نه دقیقه دیگر باز هم از اینجا فیروز بابیوف به پیش می رود. بابیوف هم همراقلوف را انتظار بود، باز هم عبدالخلیل بارانوف را در رفت مبارزه آسیب دادند. مهمانان اینجا حقوق زدن ضربه جریمه‌ای را پیدا کردند، آنها سراسیمه نیستند. دقیقه 82 قرایف در رفت دیدار رای بسیار هم وضعیت خطرناک برطرف گردید. یک بار دیگر ببینیم یوگنی گریتسنکا در این جریان چه ضربه بود، چه ضربه بود که کاپیتانی دسته زد، با بالارچوب دروازه برخورد. گریتسنکا افتید و بعدا توپ از میدان با اینجا با سر بختاور خورشید توپ را زده از میدان بیرون کرد. مهمانان برای زدن ضربه کنجی آماده بودند. حالا حکمتالله رسولوف اینجا یک پرتاب انجام میدهد. از این موقع باز هم عبدالخلیل بارانوف برای اجرای این ضربه سین و سالش به جای رسیده است، چندان موفق نشد، خود افتید، سمت حرکت توپ را خوب احساس نکرد. بختاور خورشید توپ را زود به مرکز میدان هوا داد. در این موقع باز هم فوتبال بازان دیگر باز هم صورت افزایی امیرجان فرخزاد به این موقع باز هم برگشتی. خود امانوئل موننگ هم به همین خاطر بود. شهریار حکمتالله در اینجا خیلی با فیروز بابیوف بازی خوب کردن. این منطقه چپ میدان خود رو خیلی استوار نگاه داشتن. رسول فایزوف در کنج دیگر وقت رو کشال میدهد. مشکلاتی که او را فراگیر است. البته ببینید که بسیار هم اعتراضهای فوتبال بازان که زود بیاد. یک بار دیگر به حالت توجه کنیم. مبننگ امانوئل با این فوتبال بازو چون برخورده انجام داد. دقیقه 84 تغییرات دیگر به عمل خواهد آمد. در حیات دسته ریگر تدز البته شماره 47 امروز هم ما بازیگری که شهرزاد محمدیوف دارد در خط محافظت میبینیم. بله، عبدالخلیل بارانوف میدان رو ترک کرد. شهرزاد محمدیوف به میدان اومد. عباس شهریار اکنون یک بار دیگر اشتباهی دو بازیگری را که ما دیدیم. اکنون باز هم شهریار رفت بعد سمت همان خود به جایی که موظف و وسته است، یعنی در خط دفاع عقب نشینی کرد. اکنون برابر آغاز کامبیناسیا حتی محافظتگران هم جای خود را آزاد میگذارند، به پیش میروند. این ifode آن است که همه با دست و دل گرم تلاش دارند که
اینجا نتیجه رو برابر سازند. شاهرخ سنگوف توپ رو باز به شهرزاد محمدی هوا داد. برای زدن ضربه کنجی فیروز بابیوف حالا آمادگی میگیرد. وقت نیست، خیلی کم باقی مانده است. 4 دقیقه دیگر فیروز و شهرت المرادوف زودتر فیروز اکنون توپ رو باید به بازی درآورد. عباس، شهرت المرادوف در مقابل 2 نفر. فیروز موفق شد یکی رو به وضوح محمدیف و اینجا باری دیگر یوگنی گریتسنکا. آکران هم امیر جان به توپ رسیدن نتوانست. با این هم یک نقطه دیگر، یک سمتی کمی ضعیفتری خط دفاعی کناری راست رو میبینیم. مهمانان برای ادامه این سبقت اکنون خیلی فرصت های خوب و مناسب را جویان نیستند. آنها فقط 10 نفره در مقابل دسته روشن امروز هم بیشتر توجه میکنند که همین نتیجه را نگاه دارند. اکامد ژوزف ضربه زد. شاهرخ سنگوف آسیب دیده است. اکنون در این لحظه های خیلی هیجان آور ژوزف چون ضربه زد بله وقت رو کشال داده ایستاده است. چنین می نماید برای فوتبال بازان دسته روشن شهر کلوب، برای مخلصانی که خیلی هیجان زیاد دارند. از نوار روسی ما اون علت یا مشکلی رو که اگر بگویم که دیده باشیم روسی مشاهده نکردیم. اگر کارگردان یک بار دیگر این لحظه رو بله منظور کند بیا یک بار دیگر ببینیم. روسی ضربه بود فاصله خیلی نزدیکی اکامد ژوزف اینجا چون ضربه زد و شاهرخ حالا به این فوتبال باز کمک میکنند. دقیقه 89 واخوری دسته ها در دور موقع مانده پنجم چمپیونات کشور. سنگوف از میدان بیرون شد و باز آماده است که به میدان برگردد. طاهر ملدوسوف حالا ضربه کنجی میزند. اکنون حالت خیلی مناسب رو هم خوب استفاده کردن و فضای ادامه شد. فضای ادامه شد و در حالت خیلی خوب و مناسب و دیدنی همه هواداران فوتبال از این حالت خیلی هم بهره ور شدند. دلیر عزیزوف هرچند کوشش کرد اما روند تلاش در این مبارزه یک بار دیگر ببینیم که خیلی هم ادامه سبقت و رفتی نیروسنجی. ببینید که محافظتگر ساموئل آفاری 7 دقیقه داور با
قسم دوم بازی وقت ایلاوه تعیین کرد. از این فضا باید فوتبال بازان خوب استفاده کنند. نیست در یگان گوشه تاجیکستان چنین فداییان فوتبال تا ثانیه های آخرین بازی اینها رو افتادن نیستند و دسته را مخلصی میکنند. یوگین گریتسنکا، ساموئل اوفوری، شهریار عنایت الله، ناسکوف، بختاور خورشید، اوکران امانوئل از این منطقه، یک پرتافت دیگر به این منطقه. خاطرات شایسته و عالی. انا فوتبال و ماما فوتبال. بسیار هم جالب. بسیار هم جالب. در دقیقه 93 دیدار رفتی میدانداری رو هم بسیار هم مبننگ امانوئل. بسیار هم رفتی جالب. بسیار هم فرصت مناسب را هم در جریان مبارزه مبننگ امانوئل استفاده کرد و گل دوم را به دروازه دسته رگرتازه زد. شیرزاد محمدی بود. آفاری لگیونرهای روشن بررسی در این دقیقه های اخیر بسیار هم بازی خوب نشان دادند. دفاعگر ساموئل اوفوری و فوتبال بازی کرسی احتیاطی مبننگ امانوئل. بسیار هم لحظه های حساس. فیروز بابیوف، امروقلوف، فیروز، شیرزاد، حکمت الله. خیلی وضعیت خطرناک در جریمه گاه دسته روشن بود. رفت گردید. بعد مقاومت رسول فیضوف اینجا هم امکانیت ها خیلی خوب و مناسب بودند. خیلی و خیلی اندک بلندتر بود ضربه رسول فیضوف. این حالا خاتمه کار نیست. 2 دقیقه دیگر
شهریاری عنایت الله آفاری بسیار اینجا خوب هنرنمایی کرد ساموئل. امیرجان فروخزاد شیرزاد محمدیف شهرت المرودوف اکنون مقابلیت شهریاری عنایت الله هم سری وقتی بود. باز هم شهرت المرودوف اینجا خود دروازه‌بان یوگنی گریتسینکو توپ رو صاحب می شود. دقیقه آخرین خاموش ایستادیم که هیجانی در ورزشگاه فرا گرفته را تماشابینان خوب احساس کنند. واقعا هم امروز در همین لحظه های آخر در این فرصت خیلی و خیلی هیجان آور شاگردان طاهر مومنوف توانستند که با قلب مخلصان سرشمار باز هم شعله امید و باوری را ضم کنند. در نهایت هم اکامت جاذب گل سوم را به ثمر رسانید و با پیروزی دسته روشن شهر کلوب در این ثانیه های آخرین باز هم زمینه استوار گذاشت، اطمینان مخلصان را بیشتر کرد. الکی وقت هم به انجام رسید. از حساب استقبال گل سوم خیلی وقت رو کشال دادن، به همین خاطر داور هم مجبور است که اینجا یک دقیقه را هم به اینوبت گیرد و با همین بازی دسته های روشن و رگرتدست در دور موقوف مانده پنجم چمپیونات مملکت با حساب 3-1 به نفع دسته روشن به انجام میرسد. سعادتمندی شما مرام ماست. رقابت جالب، فرصت مناسب، لحظه های جالب، خوشنودی و سعادتمندی مخلصان در ورزشگاه اکنون طنین انداز میگردد. به شما کامیابی آرزومندیم. برای توجهتان سپاسگزاریم. Tayyip Erdoğan, Skolski tarafı.